वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरां दे हजूर जुड़ मिल बैठे रब रूप गुरमुख सत्संगी जन, सतगुरु जी की बख्शिश महरामत का सदका गुरु दर ते जुड़न का सुभाग समा नसीब होया। सतगुरु जी की इलाही बाणी का कीर्तन गुरु के प्यारे कीर्तनिया पासों आप जी ने सरवण किया। सतगुरु जी के चरणों विच बह के वाहिगुरु नाल जुड़न का निमाणा जिहा उपराला कर रहे हैं। सतगुरु रहमत करदियां सोझी दिंदे ने कि वाहिगुरु ने बंदे दा ये सुंदर शरीर बहुत प्यारा सिरजिया है। ये शरीर बहुत दुर्लभ है। इस जन्म नूं सतगुरु ने कहा कि मानस जन्म दुलंभ है, ये दुर्लभ है, ये बार बार हासिल नहीं हुंदा है, ये बार बार नहीं मिलता। पंजां तत्तां दा बनिया ये शरीर, इस शरीर अंदर सतगुरु कहते बहुत कुछ छिपया होया। सतगुरु की बाणी का वचन है कि जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे। पिंड मतलब ये शरीर, ब्रह्मंड मतलब ये सारा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मंड। जिस ब्रह्मंड दे विच इहो जिहियां धरतियां जिन्हां दे उपर असीं रहिंदे हां, जो बेअंत ने, सतगुरु कहंदे वो ब्रह्मंड दे विच जो कुछ वसदा है वो सारा कुछ इस शरीर अंदर भी है। जिमें जो विशाल सागर है, उस विशाल सागर दा जो अंश एक बूंद विच भी सागर है, ते सागर विच तां सागर है ही, बूंद विच भी वही समाया होया है। ऐसा ही है। सतगुरु कहंदे जो ब्रह्मंड विच समाया होया उही बंदे दे इस पिंड इस शरीर विच भी है। इसलिए सतगुरु कहंदे बाहर भटकण दी, बाहर जाण दी जरूरत नहीं है, अपने अंदर ही टिकण दी लोड़ है, अपने अंदर ही स्थिर होने की जरूरत है, बाहर नहीं। क्योंकि बाहर ठोकरां तो अलावा होर कुछ नहीं है, बाहर भटकना तो अलावा होर कुछ नहीं। जिन्ना असीं बाहर नूं भजदे हां उन्ना ही असीं अशांत हुंदे हां, उन्ना ही साडे मन का तनाव वधदा है, स्ट्रैस वधदी है उन्नी ही जिन्ना असीं बाहर नूं दौड़दे हां। रूप दे मगर जिन्ना दौड़दे हां, पैसे मगर, चीज़ां मगर, साडा मन उन्ना ही अशांत हुंदा जांदा है। इसलिए सतगुरु कहंदे अपने अंदर वेख। कबीर साहब जी का अज का ये बचन कि अष्टम दी थित अठवीं
अपने अंदर जान के अष्ट धात की काया। ये शरीर अठां धातां की काया है। ये शरीर अठां धातां का बनया। 8 धातां रस, रुद्र, मेधा, मिज, वीरज, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇਹ 8 ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਸ, ਰੁਦਰ, ਮਿਜ, ਮੇਧਾ, ਅਸਥੀ, ਵੀਰਜ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸ਼ਟਮੀ ਅਸ਼ਟ ਧਾਤ ਕੀ ਕਾਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਕੁਲ ਮਹਾਨਿਦਰਾਇਆ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਕੁਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਰੂਪ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਉਸ ਅਰੂਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਸਿਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪਕੜਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੇਖ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਉਸ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਰੰਗ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ? बिल्कुल भी नहीं। जवान आदमी, जवान स्त्री मौत हो गई, बड़ा खूबसूरत सी, बड़ा उहदा रूप रंग वधिया सी, पर जिवें ही शरीर अंदरों जान निकली वो खूबसूरत शरीर सब टल गया, वो चिट्टा पै गया, वो फिक्का पै गया वो शरीर। इस लिए जदों तक वाहिगुरू साडे अंदर है, वाहिगुरू दी अंश जिन्हों असीं आत्मा कहते हैं, जो दिसदी नहीं सानू, जिहड़ी इस शरीर विचों लभदी नहीं है, उन्होंने तुसीं कट के देखण दा यतन करो तो कितों नहीं मिलती वो चीज़ जिहदे करके असीं तुरे फिरदे हैं, जिहदे करके असीं खूबसूरत दिसदे हैं। जिवें जान निकली, जिवें जिंद उड़ गई शरीर दे विचों, उमें ही शरीर काला पै गया, बदबू मारन लग पिया। 2-3 घंटिया बाद ये जिहड़ा खूबसूरत मास है ना, उहदे उत्ते जरा जिहा हथ लाओ तो वह भी लथण लग जाता है। सतगुरु कहते बंदा उस वाहिगुरू की वजह करके ही सुंदर है, ये संसार उस परमात्मा की वजह करके सुंदर है। जिवें ही ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਰਝਾ ਗਿਆ। ਪੱਤਾ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਹਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਟੁੱਟਦਾ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੇੜ ਮੁੰਡਾਹੂ ਕੱਟਿਆ ਤਿਸ ਡਾਲ ਸੁਕੰਦੇ। ਪੇੜ ਨੂੰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਉਹਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਮੁਰਝਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਂਝ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਰਝਾ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉਸ ਅਕੁਲ ਨਿਰੰਜਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। अष्टमी अष्ट धात की काया, ता मैं
अकुल महानिध राया, इस शरीर अंदर वो अकुल कुल रहत परमात्मा जिहदी कोई कुल नहीं, वो महानिध राया, महानिध सब खजानियां दा मालक, वो वाहिगुरू वसदा है इस शरीर विच। तुसीं गौर करना इस नूं कदे कि एक आदमी है जिहदे कोल बहुत पैसा है, बड़ी दौलत है, ਉਹਦੇ चेहरे ਨੂੰ देखो। दूसरे का मैं कह नहीं सकता कि तुसीं दूसरे ਨੂੰ देखिया होवे, एक भगत ਉਹਦਾ चेहरा देखो, एक दे कोल बेअंत दौलत है, पैसे की कमी नहीं, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। दूसरे ਦੇ ਕੋਲ भगत ਦੇ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ नहीं है, घर भी हो सकता है कोई बहुता वधिया ना होवे, किसी झुग्गी विच रहिंदा होवे, पर उहदे चेहरे दे उत्ते जो खिड़ाओ है वो अमीर आदमी दे कोल भी नहीं है। उहदे चेहरे दे विच जो कशिश है, जो नूर है, वो दौलत नाल, वो चीज़ां नाल, वो किसी भी तरह नहीं आउंदा। हाँ, दौलत आउण नाल बंदा खिड़ जरूर जांदा है, पर वो खिड़ाओ नहीं आउंदा जिहड़ा भगत दे कोल हुंदा है। दौलत दे आउण नाल बंदे दे एटीट्यूड विच फर्क आ जांदा है, बंदे दी चाल ढाल बदल जांदी है, इहदा रहन सहन खाण पीण सब बदल जांदा है, पर वो खिड़ाओ नहीं आउंदा जिहड़ा भगत दे कोल कुछ भी ना होण ते भी हुंदा। क्यों? क्योंकि उस भगत ने, गुरमुख ने उस एक अकुल निरंजन नूं, उस परमात्मा नूं जान लिया। उन्हें उस महानिध जिहड़ा सब खजानियां दा मालिक है उहनूं जान लिया अपने अंदरों। बंदे दे कोल खजाना आ गया, पैसा आ गया, उन्हें अपने बाहर नूं सवार लिया, क्योंकि पैसा सिर्फ साडा बाहर सवार सकदा है, साडे तन नूं सवार सकदा है, साडी अंतरात्मा नूं नहीं पैसा सवार सकदा। पैसे नाल साडा रूप बदल सकदा है, असीं वधिया तो वधिया कपड़ा पहन लवांगे, कई तरह का मेकओवर कर लवांगे, पैसे नाल बाहरला सवर जाएगा। कोई सट चोट वजी है, दवाई लै लवांगे, बीमार हाँ तो उहदा इलाज करा लवांगे, ऐसा ही कर सकते हैं असीं। पैसा साडे बाहर नूं सवारेगा। किराए ते रहिंदे सां, अपना घर खरीद लवांगे, पैसा बाहर नूं सवारेगा, उहदे नाल गड्डी खरीद लवांगे, उहदे नाल बाहर दीयां सुख सहूलतां खरीद लवांगे, होर कुछ हासिल नहीं होगा इस तो बढ़ के। अंदर दा कुछ नहीं हासिल होंदा, अंदर दा कुछ नहीं मिलता, अंदर दा, हिरदे दा, अंतर आत्मा दा बदलाव वो वाहिगुरू नाल जुड़िया होंदा है। उस महानिध, उस महा खजाने नाल जुड़ के असल अमीरी आउंदी है। इसलिए तो सतगुरु ने कहा कि जिन्हां दे हिरदे विच हे वाहिगुरू तू वसदा है ना, उही बंदे असल विच अमीर ने। इस करके सतगुरु कहंदे तां मैं अकुल महानिध राया, वो महानिध महा खजानियां दा मालक वो वाहिगुरू इस शरीर अंदर वसदा है। ते उस दा भेद किवें आउंदा है, उहदा पता किवें चलदा है कि वो साडे शरीर अंदर वसदा है। सतगुरु कहंदे इस भेद नूं ना गुरु दसदा है। गुरु सोझी दिंदा है, गुरगम ज्ञान बतावै भेद। गुरुगम मतलब जिहड़ा जानन वाला, जिहड़ा भेद नूं जाणदा है, जिहड़ा सच नूं जाणदा है, जिहड़ा असलीयत नूं जाणदा है।
ਜਿਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਗਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪਹੁੰਚ, ਗਮਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਆਮ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਗੰਮ। ਅਗੰਮ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਗਮ ਮਤਲਬ ਪਹੁੰਚ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਗੁਰਗਮ ਗਿਆਨ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਗਿਆਨ ਤੱਕ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਭੇਦ ਬਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਭੇਦ ਦੱਸੇਗਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਭੇਦ ਦੱਸੇਗਾ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਭਾਵ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਸੰਬੰਧ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਪਰ ਮਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਾਗ ਪਵੇਗਾ। ਮਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦੌੜਦਾ ਹੋਇਆ, ਭੱਜਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਸੋਚਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਭ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਸੋਚਾਂ ਤੋਂ, ਫੁਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸੌਂਦੇ ਹੋ, ਨੀਂਦ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨੀਂਦ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ? ਨੀਂਦ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸ਼ਾਂਤ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਸਾ ਲੈਂਦਾ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ, ਕਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਟਹਿਲਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਘੁੰਮੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ? ਫਿਰ ਸੁਰਤ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜ ਜਾਏਗੀ? ਬਸ ਇਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਮਜ਼ ਹੈ ਨੀਂਦ ਤੇ ਧਿਆਨ ਵਾਲੀ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਭ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚੂਰਾਂ ਸਭ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਈਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਥਿਰ ਰਹਿ, ਟਿਕ, ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ। ਗੁਰੂ ਇਹ ਭੇਦ ਦੱਸਦਾ, ਗੁਰਗਮ ਗਿਆਨ ਬਤਾਵੈ ਭੇਦ, ਉਲਟਾ ਰਹਿ ਅਭੰਗ ਅਛੇਦ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਭੇਦ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਲਟਾ ਰਹਿ, ਕਿ ਉਲਟਾ ਹੋ ਜਾ, ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਜਾ। ਪੁੱਠਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰ ਦੇ ਪੈਰ ਭਾਰ ਖੜੋ ਜਾਓ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਉਲਟਾ ਹੋ ਜਾ। ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲੈ। ਮੂੰਹ ਫੇਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੂੰਹ ਪਰੇ ਕਮਾ ਲਓ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ।
हथ नहीं लाना, पर मन ते सब कुछ लाई बैठा है, मन ते उहदे विच ही लगा होया। ਉਹਨੂੰ ਛੂਣ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਨ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜਦਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਮਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਪੰਕਤੀ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੰਜਮੀ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲਿਆ ਸਿੱਧੇ ਹੱਥੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਓ ਜਰਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਸੁਪਨੇ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਤਜ ਜਾਂ ਹੈ ਬਨ ਖੰਡ ਵਾਸਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਧ ਮੂਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੰਧ ਮੂਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਧ ਮੂਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੂਲੀਆਂ, ਗਾਜਰ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਲਗਮ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਉੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਧ ਮੂਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਫਲ, ਕਈ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਧਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕੰਧ ਮੂਲ ਚੁਣ ਖਾਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਹੁਤ, ਸਾਧਨ ਭੋਜਨ ਕੀ ਆਸਾ। ਕਿ ਅੰਦਰ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਅੰਦਰਲੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਬਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਹਣੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਦਰ ਨੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਅਪਸਰਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਇਆ ਤਜੀ ਤਾਂ ਕਿਆ ਪਿਆ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਮਾਇਆ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ? ਮਾਨ ਤਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਾਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਆਇਆ। ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਠੋਕਰ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਠੋਕਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਜੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਠੋਕਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਿਆਲ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਠੋਕਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਬੰਦਾ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਉਲਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ। ਕੰਨ ਪਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਮਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਮਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ,
पर वो सामने दिस पैंदा, सामने सीधा घर आ जाता। मन तो कहता है कि कित्थे टक्कर गया ये बंदा, मन ये कहता है कि ये कित्थे आ गया सवेरे सवेरे। पर जुबान की कहती, जुबान कहती बहुत वधिया लग्या तुसी सवेरे सवेरे आए। मन कुछ होर कह रहा कि ये नैश जिहा बंदा सवेरे सवेरे टक्कर गया, इनू भी हुणे दिसिया सी आउणा, वो हुण जाण लग्या, वो बंदा तुरन लग्या। जुबान कहती है कि फिर कदे मिलांगे, छेती मिलांगे, पर मन कहता दोबारा मत्थे ना लगी। इसलिए जुबान ते कुछ होर है, मन विच कुछ होर है। सतगुरु कहते ये उल्टा काम है, ये उल्टा, ये ठीक नहीं कि इक्को जिहा हो, जो जुबान ते है उही मन विच होवे, जो मन विच है उही जुबान ते होवे। जे हर बंदा जो उहदे मन विच है ना वो बोलण लग पवे तां साडे बहुते साक संबंध टुट जाण दुनिया नालों, साडे बहुते रिश्ते नाते टुट जाण, क्योंकि साडे मन विच कुछ होर चलदा हुंदा ते जुबान ते कुछ होर। जुबान तो लोग बड़े मिठे ने, पर मन तो बड़े कड़त्तन नाल भरे होए। पर लोग बाहरों बाहरों सच्चे बनते हैं, बाहरों बाहरों। इसलिए सतगुरु कहते मन नूं उल्टा कर, उल्टा रहे। गुरु ने यह भेद दस्या कि जे उस वाहिगुरू नूं जानना है ना, तो फिर माया वाले पासों मन नूं उल्टा लै, मन नूं इधरों उल्टा के वाहिगुरू वाले पासे ला। शरीर नूं लगा रहन दे जिथे लगा, शरीर काम धंधे विच लगा, इनूं लगा रहन दिओ, पर मन नूं माया वालों उल्टा के वाहिगुरू वाले पासे लाओ, उल्टा रहे। जदों इस तरह मन उल्टा हो जाता माया वालों, सतगुरु कहंदे फिर अपंग अछेद, फिर उस अपंग वाहिगुरू नाल जिहड़ा कदे भंग नहीं हुंदा, कदे खत्म नहीं हुंदा, अछेद जिन्हों कदे छेदिया नहीं जा सकता, फिर उहदे नाल सांझ पैंदी है, फिर उस परमेश्वर नाल जुड़दे हैं। नौवीं नवै द्वार को साध, नौवीं थित। सतगुरु कहंदे ये 9 दरबार ने शरीर दे, शरीर दे 9 द्वार। इन्हां 9वां द्वारां नूं साध, इन्हां नूं साध लै। अखां कान नक साडे इंद्रे सारे अंग, 9 द्वार जिन्हां राहीं असीं संसार नाल जुड़दे हां। इन्हां इंद्रियां नूं, इन्हां 9 इंद्रियां नूं, 9 द्वारां नूं, जां इन्हां नूं 9 गोलकां भी कहंदे आ, इन्हां नूं साध लै। बहती मनसा राखो बांध। हुण इन्हां राहीं साडीआं अखां राहीं, कंन राहीं, नक राहीं, जुबान राहीं, साडे इंद्रियां राहीं साडे मन दीआं मनशावां बाहर बहिंदियां। मन दे विच है माया, इसलिए जदों बंदा बाहर अखां राहीं माया नूं देखदा है तां अखां राहीं मनशा बाहर नूं बह तुरदी है। वो लोभ दे रूप विच माया देख के, पैसा देख के मन विच लोभ, कार देख के, घर देख के, वड्डा रुतबा, उच्चा रुतबा देख के मन दी मनसा वो बह तुरदी। अखां राहीं जां कन्नां राहीं, कन्नां राहीं सुनिया ना कुछ, कोई गल सुनी माया दी कि फलाने बंदे दे कोल इन्ना पैसा है, कन्नां नाल सुनिया ते मन विच विचार उठन लगे कि मेरे कोल भी इन्ना पैसा होवे, मेरे कोल भी फलानी चीज़ होवे। बहुत दफ़ा ऐसा हुंदा है कि फलाने बंदे ने जी फलानी सिटी दे विच वड्डी कोठी लै लई, मन विच आउंदा सुन के कि मेरे कोल भी इन्नी हिम्मत होवे, मैं भी उहदे कोल, मैं भी उहो जी कोठी लै लवां। मनसा बह तुरदी है गल्लां सुन के, मनसा बह तुरदी है देख के, मनसा बह तुरदी है गल्लां करदियां करदियां, बोलदियां बोलदियां। सतगुरु कहंदे जिहड़ी बहिंदी है ना मनसा, इनू रोक। बहती मनसा राखो बांध, इनू बन के रख।
कि जदों किसी चीज़ नूं देखो, चाहे वह पैसा होवे, चाहे वह रूप होवे, चाहे वह किसी का घर बार होवे, कोई भी ऐसी गल सुनो तो उन्होंने सुनो, उहदे नाल जुड़ो ना, उहदे नाल जुड़ो ना। असीं उहदे नाल जुड़दे हां। उस जिवें पानी बह रहा ना, नदी बह रही है, बंदा नदी दे बहण दे वांगू जिवें पानी वगदा है, बंदा भी नाल नाल वगण लग जांदा है। ਉਹਦੇ ਬਹਿਣ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ नहीं, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਲਿਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਐਸਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼। ਉਹਦੇ ਬਹਿਣ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਬਹਿਣ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਤੁਰ ਗਏ ਉਸ ਬਹਿਣ ਵਿੱਚ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਰੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹਿ ਤੁਰੇ। ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇਹੀ ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਦੇਖਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖਦਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਦੇਖ ਕੇ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੂਪ ਨੂੰ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ, ਰੁਤਬਿਆਂ, ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਨਸਾ, ਉੱਥੇ ਚਿੱਤ ਜੁੜਦਾ ਸਾਡਾ, ਚਿੱਤ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ, ਇਕੱਲਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਚਿੱਤ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ। ਕਾਸ਼ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਕਾਰ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਪਏ ਆ ਰਜਾਈ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਚਿੱਤ ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਮਨਸਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀਆਂ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਮਨਸ਼ਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਹੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਇਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰੋਕ, ਜੁੜਨ ਨਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਦੇਖਿਆ ਬਸ ਲੰਘ ਗਏ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਾਰ ਦੇਖੀ ਬਸ ਦੇਖ ਕੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਬਸ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਮਨਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕ, ਜਿਹੜੀ ਬਹਿ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਬਹਿਤੀ ਮਨਸਾ ਰਾਖੋ ਬਾਂਧ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਸਭ ਵਿਸਰ ਜਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਭ ਤੇ ਮੋਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਸਰ ਜਾਣ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਅੰਦਰੋਂ। ਲੋਭ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਲੋਭ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲੋਭ, ਲਾਲਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੀ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਐਂਟੀਕ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲੋਭ ਮੋਹ ਇਹ ਸਭ ਵਿਸਰ ਜਾਣਗੇ, ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਭ ਮੋਹ ਸਭ ਵਿਸਰ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਭ ਤੇ ਮੋਹ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਸਰ ਜਾਣ, ਭੁੱਲ ਜਾਣ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੋ ਅਮਰ ਫਲ ਖਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਮਰ ਫਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਮਰੀਏ ਹੀ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ,
पर कदों? जदों मन दियां मनशावां मिट जाणगियां, जदों मन दे लोभ मोह मिट जाणगे, जदों ये जिहड़े साडे 9 इंद्रे ने, ये 9 साडे द्वार ने ना, ये जदों माया वाले पासों रुक जाणगे, सतगुरु कहते फिर उस वाहिगुरू के नाम का अमर फल मिलता है, जिन्हों हासिल करके, जिन्हों खा के बंदा उस वाहिगुरू विच ही समा जाता है। जुग जुग जीवो, फिर जुगो जुग जीवांगे असीं, जुगो जुग, जुग जुग जीवो अमर फल खाओ, फिर अमर फल प्राप्त करांगे। भगत हमेशा जिउंदा, इसलिए तो सतगुरु कहते संत हमेशा जिउंदे ने, साकत मरै संत सब जीवै। संत हमेशा जिउंदे ने ते साकत बंदे जिहड़े ने वो मर जांदे ने, वो हमेशा जिउंदा है। बेशक दुनिया की निगाह में कोई संत मर ही गया होवे, पर वो हले भी जिउंदा है, क्योंकि वो शरीर करके मरदा है, वो जुगो जुग तक जिउंदा रहिंदा है। जुग जुग जीवो अमर फल खाओ, उस अमर फल नूं खा के सतगुरु कहंदे उच्चा सुच्चा जीवन हासिल कर लवो, वाहिगुरू दे नाम नाल जुड़ के होईयां भुल्लां दी खिमा। सतगुरु जी अते आप सरबत संगत बख्शण जोग, भुल्लां ना चितारदे होए आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।